Good afternoon, everybody. I have requested Dr. Divya, who have been very ably monitoring all this capacity building program along with a team of capacity building, Dr. Shinu and others. And of course, our resource people, all of them, state level resource officers and district level resource officers, they are in turn in a cascading way undertaking training throughout the state. So I thought that this is again a very organized approach because batches after batches for various training, our colleagues are coming. So it is also an opportunity for me to at least spend 5 minutes with all of you rather than convening another meeting. That is the intention of me today joining in this session. And perhaps in some of the other session, what Dr. Divya is conducting for any other topic. So now the most important topic is related to the post-COVID management. And I would like to impress upon all of you two, 3 points. One, all of you have been doing phenomenal work because last 10 months continuously, in fact, day in and day out, we have been doing various activities and the volume kept on increasing, but our resolve to fight it out has not diminished a bit. That is something remarkable. And at this point, in fact, I must say that we do acknowledge your untiring effort because one may not be getting opportunity to talk to one. So therefore, our honorable minister always recall that in any of the state level meetings or the district level review meetings. At that point of time, you as a part of clinician, you are busy in the hospital and all, you may not be attending. Therefore, I thought that today is the topic which is mainly related to the clinicians who have been working all throughout and our other colleagues at the periphery who will be setting up the post-COVID clinic. So we do acknowledge your effort, and because of our effort at the grassroots level, we are able to withstand the pressure of the disease burden, COVID and non-COVID. So have that kind of a thinking in your mind that it is not, usually in a government system, we keep on working, but health department has shown that with their determined effort, collective efforts, we can do it in a very coordinated way. We are the only state where 5 level of care and support we are providing: the asymptomatic patient at home, the domiciliary care center, the COVID first line treatment center, COVID second line treatment center, and COVID hospital, which is phenomenal. And that is possible only because right at our grassroots level, the medical officers and their team, JPH and JHI, ASHA worker, and all our volunteers, from that level up to the highest level, that is in the medical college, in the COVID area, non-COVID area, everybody is working, and therefore we are able to cater to the requirement of more than 90,000 COVID patients as on date. These are the active number of cases, and they have been provided with much needed care at respective level. So it is a phenomenal work all of you have been doing. Uh, there are a lot of innovations which has been done at all level, at the field level, at the PHC level, at the FHC level, at Taluka hospital level, CHC level, DHGH and medical college level. So from that in, we have taken up this one of the very important issue that even after COVID, patient becoming negative, there are cases of some or the other health related issues cropping up, and it has been very well studied by our state medical board chairman, Dr. Santosh Kumar, and the team of doctor like Dr. Arvind, Dr. Chandani, and others who are constantly looking at what actually is happening in the epidemic, and from the treatment and care part of view, what all things we need to do. So, as a thought process, we have evolved this concept of post-COVID care centers.
And let me tell you that there is so much of enthusiasm that last week when we had a discussion with DMO, I got already a photograph of very nicely done board in Wayanad. And they have already established one COVID care center in Wayanad. I have also come across, in fact, the district team in Trivandrum, they have taken an initiative. And in order to have a very institutionalized mechanism of post-COVID center, because when COVID came, COVID will also, get subsided, but after effect of COVID will be there for at least 1 or 2 years. So therefore, as an institutional mechanism, post-COVID clinics are there to stay. And therefore, Health Administration Trivandrum had taken a very good initiative of doing some branding so that the messages can be taken to the people fast, etc. So these are some of the other things which are simultaneously we bring into the existence and do that value add, which is much needed value add, so that the people will identify these clinics fast, they will directly reach there, and they will avail the services. Now, the content part, I would like to mention that post-COVID clinics, our advisory is such a foolproof advisory that even if any of the team at their respective level, if they read, I think they should be in position to set up a post-COVID clinic. And the full mark goes to the State Medical Board and Dr. Arvind and the team. And he has also given a very good session which is available on YouTube. So not only in this session, but after this session, if anybody wants to brush up their knowledge, they can go to that link in the YouTube and take a look at that. So you are going to get all the information without any problem at your convenience, and that is the way to build the capacity in our department. So the areas which are covered in the post-COVID are fantastic, right from the diet, exercise, at the same time, what are commonly observed the syndrome complex and how we need to tackle them is very nicely as well put up in that advisory. Definitely, this learning session will also be of a great value because based on the clinician's experience, from your experience also while dealing with the patient, you would have got some input. So such kind of interaction will bring more issues to the forefront, and our technical people will be able to dwell upon those things, and we will keep on improving our advisory, or for that matter, if certain syndrome complex, if we are observing more in number, then we will be able to further improve our treatment protocol for the post-COVID patient. So let me sum up. Our team at all level have been taking tremendous effort. Our resource people are there with you, and we really appreciate the effort what each one of you have been taking. And with regard to the post-COVID clinic, which we are going to establish, will become another model because we are not going in a typical way that post-COVID clinic will be only in the medical colleges. We have put it, turn it on its head, and while discussing at our level, we have mentioned that as lakhs of people, in fact, more than 3.25 lakh people are now non-COVID. So we cannot ask this lakhs of people to congregate around Taluk Hospital or DH, GH, and MCH. So we have to have a method by which, if at all there are ailments or any issue, they should be easily accessing these centers, so that their issue gets sorted it out right next to where they are living. That is the whole idea. And we are having tremendous faith in our public health approach and the way our PHC, FHC, CHCs are functioning. So from there, we should have a strict referral approach. We should try to use telemedicine as much as possible, telecounseling through, so that we will keep on connecting with the patient. And then if any patient is needing higher services, then appropriately you refer them to the higher center. And accordingly, if we manage, I think very fast we will have a excellent post-COVID centers all across the state. I once again appreciate the huge work done by the capacity building team.
I also earnestly appreciate the amount of dedicated effort Dr. Arvind and our state medical board has been putting into all the aspects which we refer to them. And of course, you are the people who put all those things into practice. So at the end of the chain, in fact, you people are going to make that much needed difference. What kind of a services we offer to the patient, and based on that, we go forward. Last point which I would like to mention, and I'll stop. There are hundreds of patients who are putting that into the social media. The amount of care and support what they have received from all of you, and even if nobody is saying this, but these are the words which should encourage us to take things forward, because the needy patient, when they get cured, with honesty, in fact, they express their view, and those undiluted words should act as our motivational points for us to keep working and go forward. So I wish all of you the very best, and I look forward to the best post-COVID clinics in your hospital. Thank you very much. Over to you, Arvind. So the stage is set. This is the second day of the training for the post-COVID clinics. So I wholeheartedly thank the principal secretary for giving the introductory remarks. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒട്ടുക്കെ നമുക്ക് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഇരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ചെറിയ ടയർഡ്നെസ് തൊട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ലങ് ഫൈബ്രോസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ മയോകാർഡൈറ്റിസ്, സ്ട്രോക്ക്, ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ചെന്ന് എത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ നാം അങ്ങനെ അവര് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇതൊരു പുതിയ അസുഖമാണ്, ഇതിന് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഇതിനെന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് വേണ്ടവണ്ണം നമുക്ക് അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഇല്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിഡൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ടു അവർ PHC ലെവൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അരവിന്ദ് സാറിനെയും, അതുപോലെ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ദിവ്യ, അവരുടെ ടീമിനെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ സാറ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് റെഡിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈവൻ അതിന്റെ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൂടാതെ എങ്ങനെ പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ ഗൈഡ് ലൈൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, എല്ലാ FHCകളിലും, എല്ലാ CHCകളിലുമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ PHCയുടെ അതിർത്തിയിൽ, നമ്മുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ടെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചുമതല നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്, അതായത് FHC, PHC, CHC. അതുപോലെ തന്നെ റഫറൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ജില്ലാ ആശുപത്രി, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമാണ്. അവർ കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ PHCകളിൽ നിന്നും CHCകളിൽ നിന്നും റെഫർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റെഫറൽ സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും നോക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി DMO ഓഫ് NCD ആണ്. അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി DMO NCD ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും, CVHS ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടീം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആർദ്രം നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ശ്വാസിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ്, നമ്മുടെ ശ്വാസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് നോഡൽ ഓഫീസറുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസ് നോഡൽ ഓഫീസറെ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് NCD ഡിവിഷനാണ്. അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കമ്പോണന്റ് നോക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കാസ്കേഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നവർ ആ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് സാറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. അതും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നമ്മുടെ OP ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് സമയത്ത്, അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു 12 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം എന്നൊരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ മാൻ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു NCD ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന പോലെയോ ഒരു ആന്റിനേറ്റൽ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡോളസന്റ് ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നത് പോലെയോ നമ്മൾ ഇത് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആശമാർക്കും ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സിനും ഒരു വലിയ റോളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എല്ലാ ആശമാർക്കും എല്ലാ JPHNസിനും JHAമാർക്കും അവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവര് ഈ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഈ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിലും ആശാ വർക്കേഴ്സിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പേഷ്യൻസ്, നമ്മുടെ കോവിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ സെന്റേഴ്സിൽ വരുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സെന്റേഴ്സിൽ വരാത്തവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം അവർക്ക് ലോങ് ടേമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും ഒരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ ഓർഡറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ടീം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പലപ്പോഴും പല സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത്. ചിലർക്ക് കാർഡിയോളജി പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ന്യൂറോളജി പ്രശ്നമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. അതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ തുടർന്നുള്ള അരവിന്ദ് സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റെഫറൽ പോയിന്റിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ റെഫറൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ട് വഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറെ കൂടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ടെലിമെഡിസിൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കോ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കോ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ്. താനും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ സഞ്ജീവനി പ്ലാറ്റ്ഫോം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം കൺസൾട്ടേഷൻസ് ത്രൂ നമ്മുടെ ടെലിമെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചില രോഗികൾക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പൾമിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം, ന്യൂറോളജിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാണാം, അതുപോലെ കാർഡിയോളജി ഫോളോ അപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെർഷറി കെയർ സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ശ്വാസ് ക്ലിനിക്സ്, അവിടെ നമുക്ക് പൾമിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ FHCകളിലും നമ്മൾ ശ്വാസിന്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പൾമിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വേണ്ട ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ശ്വാസിന്റെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ന്യൂറോളജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിരസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ടൂടെ ഈ പേഷ്യൻസിനെ ലിങ്ക് അപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ടെലിമെഡിസിനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ച് പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ട. അവർ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണോ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നത് നമുക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത്
നമുക്ക് അവരെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സഹായം കൂടെ നമ്മൾ തേടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മാസ് മീഡിയയുടെയും നമ്മുടെ JPH, JHA അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലരും പല രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാസ് മീഡിയ വിങ്ങൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എല്ലാ സെന്റേഴ്സിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആ രജിസ്റ്റർ അതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റെഡിയാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുന്നുള്ള നെസസറി ഓർഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാതെ പോയ ഒരു കാര്യം പീഡിയാട്രിക് കേസസിന്റെ കാര്യമാണ്. പീഡിയാട്രിക്സിൽ അതുപോലെ ആന്റിനേറ്റൽ മദേഴ്സിനുണ്ടായ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പീഡിയാട്രിക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലോങ് ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ അരവിന്ദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ടെലിമെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഈ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസ്, നമുക്ക് ഡിസ്നിയ, പാൽപിറ്റേഷൻ, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, യൂണിലാറ്ററൽ പീഡൽ എഡീമ, സിങ്കോപ്പ്, ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ PHC, CHC താലൂക്ക് പിന്നെ FHCയിലുള്ള പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ പോവുക. അവിടെ നമുക്ക് ഫർദർ കെയർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടെലിമെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ടെലിമെഡിസിനിലൂടെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കെയർ സെന്റേഴ്സിലേക്കോ ടെർഷറി കെയർ സെന്റേഴ്സിലേക്കോ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരവിന്ദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്, നമുക്ക് അരവിന്ദ് സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എല്ലാവരും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലിനിക്സ് നമ്മുടെ സെന്ററിൽ തന്നെ വരട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Good afternoon, everyone. I would like to thank Vipin Gopal sir, Dr. Divya, entire NHM training team, and of course our pillar of strength, Rajan sir, for his introductory remarks. I will straight away go into the topic proper. This is the second of the regional training session on how to start post-COVID clinics. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will take you through what is meant by this post-acute COVID-19 syndrome, so that we will understand the necessity of starting this post-COVID clinics across the state. So WHO has accepted that in certain cases, COVID-19 can leave the patients with long-term effects. And initially it was termed as long COVID syndrome, and later on it was termed as acute post-COVID syndrome or chronic post-COVID syndrome. So the definition, post-acute COVID-19 or the long COVID, is a multisystem disease, sometimes occurring even after a relatively mild acute illness. So in 10% of the patients after recovery, so they may have this multisystem manifestations after 21 days from the disease onset. So that is 10% may present with this post-acute COVID-19. And around 2% of the patients may have these lingering symptoms which persist for around 3 months after symptom onset. So that is referred to as chronic COVID syndrome. That is, post-acute COVID-19 is defined as manifestations extending beyond 3 weeks from the onset of first symptom, and chronic COVID-19 is extending beyond 3 months. So what is the pathophysiology? The pathophysiology of post-COVID syndrome with its myriad multisystem manifestations is postulated to be persistent low-level inflammation or relapsing inflammation due to a dysregulated immune response. So we should be familiar with this chart. So classically, literature says that, say, out of 100 patients with COVID-19, around 15% can progress to severe disease and around 5% may become critically ill. In the Kerala scenario, we know that it is around, say, 3 to 4% would develop severe disease and around 1.5% may end up in the ICU. And the most important aspect is
the time taken for full recovery to occur. So it varies depending on the the symptomatology or the severity with which the patient presents to us. So in mild cases, maybe by 10 days they may be totally recovered, but in moderate cases they may take around say 14 days for full recovery to occur. The most important aspect is in those with severe disease, those who require oxygen support, etc. So recovery time may be as long as 6 weeks. So it may majority may take around 3 to 6 weeks for full recovery to occur. Since in Kerala, the discharge is tied with this antigen negativity, so it is actually giving a false message to majority of the patients, and even some doctors think that if antigen is negative, then the patients are not likely to progress. So that is a total misconception, because the discharge criteria clearly says that for patient to be discharged, the patient should be clinically stable, and along with that, antigen has to be negative. A patient who is not clinically stable, even if the antigen is negative, we need to convince the patient that no, the pathophysiology of the disease is such that initially there is a period of viral replication which may go around for say around 8 days. After that, there is in certain patients there is the cytokine storm. That is, the patient will develop dyspnea by around the 8th day, and maybe around the 12th day, the patient is going to end up in ICU, and the multisystem manifestations can linger for weeks together, and it may take around 6 weeks for the patients to become better. So, antigen negativity alone should not be taken as a criteria for discharge. Patient has to be clinically stable along with antigen negativity. So we should not, and we should convey it to the patients as well. Some patients say that no, antigen is negative, why are you keeping me in the hospital? So the discharge should not be guided by this antigen negativity alone. So we should take into account the symptomatology. The patient should be asymptomatic for say around 48 hours, and the markers of inflammation should be showing a decreasing trend, and the patient should not be requiring oxygen at the time of discharge. It's very, very important. Now, what all things that we should be focusing on in our post-COVID clinics? For that, we need to understand the takes around say 3 to 6 weeks. I mean, മിക്കവാറും ആൻജൻ ഇവരിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന 10 days തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ we need to convince the patients that so antigen negative ആണെങ്കിലും there may be ongoing inflammation in those patients, and that the recovery that the even after antigen negativity they can progress to multisystem involvement, they may end up in the ICU, etc. So discharge criteria എന്ന് പറയുന്നത് it should not be just be antigen negativity. They have to be clinically stable, and the markers of inflammation like say CRP, D-dimer, etc. ഒരു downward trend ആയ ശേഷം മാത്രമേ discharge ചെയ്യാവൂ. What all things to focus on when a patient is coming to you to the post-COVID clinic? For that, we need to understand the different systems involved in the disease pathogens in SARS-CoV-2 infection. We know that the cellular receptor is actually the ACE2. When the spike protein is a virus, spike protein binding the ACE2 receptor body എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. ഈ ACE2 റിസപ്റ്റർ ലങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 2 ന്യൂമോസൈറ്റ്സിൽ മാത്രം അല്ല ഉള്ളത്, അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ വരുന്നത്. And the difference between the SARS-CoV-2 infection and the other viral bronchopneumonias like H1N എന്ന് പറയുന്നത്, there is increased risk of thrombosis, as micro and macrovascular thrombosis is there in COVID-19. This is because of a thromboinflammation. ഈ thromboinflammation ഉണ്ടാകാനുള്ള one reason is the endothelium, blood vessel line ചെയ്യുന്ന endothelium ACE2 is expressed, so the virus can bind to ACE2 expressed in the blood vessels also. So the patient can present with deep vein thrombosis, they can present with stroke syndromes, they can present with acute myocardial infarction, mesenteric ischemia, pulmonary thromboembolism, catheter related thrombosis ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ട് എന്താ ബന്ധം? കാരണം ഈ അക്യൂട്ട് ഫേസിൽ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ thrombotic complications ഉണ്ടാവുന്നത്. Even after discharge, so during the convalescent period also the patient can come to you. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സയൻസിൽ ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ യൂണിലാറ്ററൽ പീഡൽ എഡീമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാലി മാത്രമായിട്ട് നീര് കാണുകയാണെങ്കിൽ there is a possibility that there is a deep vein thrombosis. So we should be on the lookout for that. Recently we had a patient who was discharged around say 3 weeks back who came with dry gangrene. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ത്രോംബസ് ആയിരുന്നു. So we should keep this in mind. അതുപോലെ തന്നെ പല പേഷ്യൻസും after discharge has come to us with strokes, after discharge has come to us with myocardial infarction and all. അപ്പം ചില പേഷ്യൻസിനെങ്കിലും even after discharge we may have to continue anticoagulation. That we need to identify those patients who are likely to benefit with ongoing anticoagulation. Now the second thing, the cardiac. So we know the ACE2 receptor is present in the cardiac myocyte. So the heart may be affected in two ways. That is, you can have this subtle myocarditis, which can progress to cardiomyopathy, and patient may present to you with even after discharge with cardiac failure.
and the conduction system can also be affected, which can lead to all sorts of arrhythmias. So that is very important. And next is a problem which all the treating physicians are facing, that is the dysglycemia. So it is very difficult to control the blood sugars in those patients who are already diabetics. What is the reason? The ACE2 receptor as well as the co-receptor, that is the serine protein S2, is expressed in the beta cells in the pancreas. And because of the SARS-CoV-2 virus and because of cytokine storm, there is a downregulation in the secretion of insulin. So the insulin secretion is coming down and insulin resistance is increasing. So it becomes very difficult for us to control the blood sugar levels. And to add to that, during the acute phase, some of the patients may be on steroids, and that actually will shoot up the blood sugar level. So it is very difficult to control the blood sugars. A discharge ratio for euglycemia to be attained, it may take around weeks. So we need to be careful about maintaining euglycemia in patients who are diabetics, and even some patients can become newly diabetics following this SARS-CoV-2 infection. There's so many dermatological manifestations have been described. At the post-COVID item, palarkum pruritic rash, excessive hair loss, all those things are there, and that may have to be addressed in the post-COVID clinics. Now, coming to the neurological manifestations, we know that the SARS-CoV-2 is a neurotropic virus. So that is the reason why majority of the patients are complaining of this anosmia, dysgeusia, etc. Because the ACE2 receptor is present in the blood-brain barrier. And the patients can present with the stroke syndromes, can present with demyelinating disorders like Guillain-Barré syndrome, ADAM, etc. And coming to the renal system, the patients can present with acute kidney injury, proteinuria, and hematuria. Usually, this is observed during the acute phase, and in the post-COVID, the acute post-COVID syndrome, renal manifestation or hepatic manifestation കാണാറില്ല. Now, what are the symptoms that we should be looking for in our post-COVID clinics? This is a multi-state phone study which was done in USA. You can see the most common symptom reported by majority of the patients in the convalescent period happened to be the excessive fatigability, followed by cough, congestion or shortness of breath, loss of taste or smell, headache, body ache, diarrhea, chest or abdominal pain, confusion, etc. So we also have a cohort of around, say, 550 healthcare workers who got infected in Trivandrum Medical College. So we follow up post-COVID. Majority of the people do complain about excessive fatigability. So majority does not mean that all patients are going to develop this post-COVID syndrome. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 21 ദിവസത്തിന് ശേഷം symptoms persist around 10%. So 3 മാസത്തിന് ശേഷം persist around 2% കാണും. So our aim must be to pick up the red flag signs. There's another study which showed that the impaired concentration present around 28%, sleep disorders in 30%, memory loss. In memory loss, short-term memory loss in 34%, dyspnea in 42%, and excessive fatigability in 55%. So, this is the important close discharge patients പലർക്കും ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. That may take around, say, 1 month or so to normalize. എല്ലാവർക്കും അല്ല, ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം കാണും. Impaired concentration is also important. One of our residents, she had this COVID-19, and അതിനുശേഷം she developed excessive fatigability, polyarthralgia and all. And after 1 month, she was again doing the ICU duty. Actually, when I went for rounds, I asked her about the details of the patients. So, 30 patient ICU. I mean, COVID is a very smart PG. All patients in a very organized fashion, she used to say the names of the patients as well as their symptoms and problems. But post-COVID, she was having some sort of a confusion. And then she said that she's mixing up the names of patients and all. So that is actually well described in COVID-19. This is impaired concentration, otherwise referred to as the brain fade. So these are the multi-system involvement which is observed in COVID-19. The cardiovascular system can present with palpitation, myocarditis, cardiomyopathy, cardiac failure. Respiratory system, very important. Anyone coming to you with exertional dyspnea, you need to rule out this lung fibrosis. You need to rule out pulmonary artery hypertension. Also, you need to consider the possibility of a pulmonary embolism. Nervous system, as described, anosmia, stroke syndrome, short-term memory loss, reduced attention span, confusion, poor quality of sleep, cognitive impairment, and cognitive blunting, which is otherwise referred to as brain fogging. Mental health aspect is very important. We state mental health നല്ലവണ്ണം ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ICU നിന്നൊക്കെ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ കാണാം. മാത്രമല്ല ഈ ഐസൊലേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് they will be having anxiety, depression and
this anxiety and depression can itself derange the quality of their sleep. Now, coming to the musculoskeletal manifestations, a subset of patients can have this chronic fatigue syndrome, polyarthralgia, polyarthritis, myalgia, excessive fatigability. If excessive fatigability, chronic fatigue syndrome ആകണമെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം എടുക്കും, ഒരു സമയമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. So chronic fatigue syndrome is something which you are very familiar with in the setting of infectious mononucleosis. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു excessive fatigability വരുന്നുണ്ട്. But fatigability actually which is not only related to excessive exertion. So it is physical exertion, mental exertion, as well as emotional exertion can trigger excessive fatigability in these patients, and with rest alone, actually, they may not regain the freshness of thought and body is not regained by adequate rest alone. That is a problem with chronic fatigue syndrome. Now, a subset of patients actually do report with excessive myalgia. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പെയിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ മുളകരച്ച് തേക്കുന്ന പോലെയാണ്, ഓർ യു ക്യാൻ സേ ന്യൂറാൾജിക് പെയിൻ ലൈക്ക് തിങ്, ഹെർപ്പറ്റിക് ന്യൂറാൾജി, അതുപോലെ തന്നെ ഏക്ലസ് ടെൻഡിനൈറ്റിസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം? സോ ഹൗ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ന്യൂറാൾജിക് പെയിൻ ഇൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ്? സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് ടിൽ ദിസ് പേപ്പർ കെയിം. ഇറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ACE2 receptors are present in dorsal root ganglia as well. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂറാൾജിക് പെയിൻ പോലെ പല പേഷ്യൻസും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ന്യൂറാൾജിക് പെയിൻ, then the usual NSAIDs are not going to work. You need to give neuromodulators like say pregabalin or gabapentin. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ in some patients the anosmia may persist, the dysgeusia, there is alteration in the taste sensation will persist, or chemesthesis may persist. What is this chemesthesis? ഈ കെമിക്കൽ സെൻസേഷൻ അറിയത്തില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റ് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ എരിവ് അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിന്റിന്റെ ഫ്ലേവർ. അതായത് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി നോസിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടത്. ഈ നോസിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ SARS-CoV-2 ഇൻഫെക്ഷൻ. ഈ പലർക്കും ഈ ഓട്ടോണമിക് ന്യൂറോപ്പതി ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതും ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് even after recovery, some patients are having this syncopal episodes, അല്ലെങ്കിൽ ഏച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ പറയുന്നത്. That is because of the postural drop in blood pressure. So that is due to autonomic involvement. That can also be explained by the presence of this ACE2 receptors in dorsal root ganglia. So till now we were discussing about the constellation of symptoms that is commonly observed in the post-COVID phase, and this can be grouped together into four broad clinical syndromes, and this was done by the UK NIHR. That is, the United Kingdom is having a post-COVID symptom registry. It's not a post-COVID symptom registry, it is a COVID symptom registry. So from where they are extricating data on the post-COVID symptomatology, and they are having this NIH, that is the National Institute of Health Research, and they have broadly described 4 post-COVID clinical syndromes. First is the classic post-critical illness syndrome. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ICU കടന്നിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഏത് രോഗി, ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെങ്കി ഷോക്ക് ആയിട്ട് പോയാലും അവരുടെ റിക്കവറി മേ ടേക്ക് അറൌണ്ട് സേ 1 to 1.5 or even 2 months എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിക്കവറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് so they would have lost a lot of weight. They will be having problems with the irritability may be there. So excessive fatigability may be there. Polyarthralgia കാണാൻ പറ്റും, critical illness neuropathy കാണാൻ പറ്റും. So all those things can be bracketed under the critical illness syndrome, post-critical illness syndrome. അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ ഫറ്റീഗ് സിൻഡ്രോം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും തന്നെ ഈ കോവിഡിന് സ്പെസിഫിക് ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഈ ഫറ്റീഗബിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഡെങ്കി ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ ഡെങ്കിക്ക് ശേഷം ഫറ്റീഗബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഗുനിക്ക് ശേഷം ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോവിഡിന് ശേഷം ദർ ഈസ് ആൻ എക്സസീവ് ഫറ്റീഗബിലിറ്റി. ലാസ്റ്റിംഗ് ഓർഗൻ ഡാമേജ്, ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ. സോ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഫൈബ്രോസിസ് വരാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ക്യാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് എക്സർഷണൽ ഡിസ്നിയ. ചില ആൾക്കാർക്ക് മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ടു കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ. സോ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ടു ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരിയഡ് ആസ് വെൽ. The fourth one is the most interesting one or the most perplexing one. That is the fluctuating symptoms with slow recovery. അതായത് പേഷ്യൻസ് ഇന്നിപ്പം they will say after recovery, ഈ പലർക്കും even mild symptoms ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഈ പോസ്റ്റ് even after recovery they may be complaining of exertional dyspnea. So they may be having migraines, headache, all those things. അപ്പോൾ ഇന്ന് മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് പറയുന്നത് നാളെ എക്സസീവ് ഫറ്റീഗ് ആയിരിക്കാം. സോ ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സിംപ്റ്റമറ്റോളജി ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് in post-COVID. So this is actually a video demonstration of what actually happens to your lung. ആദ്യം കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ലങ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ഓർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസിംഗ്. So after 6 weeks you can see that the normal lung ആയി കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും you can see there are islands of red. ഈ islands of red എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഫൈബ്രോസിസ് ആണ്.
Then after 12 weeks also, you can say that the islands in the area കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, but still there are islands. So basically, so if you are having a bronchopneumonia, and if usually the healing process may involve some sort of a fibrosis, that fibrosis may resolve, but it may take weeks to months for uh, the usual lung capacity to be attained. അപ്പോൾ പ്രീ കോവിഡിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കാലതാമസം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. That is the importance of pulmonary rehabilitation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോങ് ടേം ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സിനെ പറ്റി പറയാറായിട്ടുണ്ടോ COVID-19? We have actually experience with COVID-19 only for the last 8 months or so. But we have data from another coronavirus infection, that is SARS. But SARS 2003 SARS ശേഷം they found that the persistent and significant impairment of exercise capacity was observed even say 2 years, 24 months ശേഷവും. So the exercise capacity was not optimal in a subset of patients. അപ്പോൾ അതിൽ 15 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം 4% ആൾക്കാർക്ക് they had evidence of exertional dyspnea due to fibrosis എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റഡീസ് ആർ there. സോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത COVID-19ലും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം പേഷ്യൻസ് മേ റിക്വയർ ലോങ് ടേം പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇത് ICUയിൽ കിടന്ന് ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ആയി ഫൈബ്രോസിസിൽ പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ around 40% of the patients had excessive fatigability even 3.5 years after being diagnosed. So that clearly shows that some subset of patients may require post-COVID care. Now, we have discussed about what COVID can do to a lung. So COVID can also affect the heart. That is, during the acute phase, you can have myocarditis, which may be very subtle. But this myocarditis can persist. നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഹോം ഐസൊലേഷൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ എക്സോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പടി കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത്തരം ഡിസ്നിയൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റഡി വിച്ച് വാസ് ഡൺ ഇൻ ജർമ്മനി. ഇറ്റ് ഈസ് ദേ സ്റ്റഡിഡ് 100 പേഷ്യൻസ് ഹു റീസെന്റ് റിക്കവർഡ് ഫ്രം COVID-19. അവർ ചെയ്തത്, ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നല്ലൊരു മയോകാർഡൈറ്റിസ് കാർഡിയക് ഫെയിലർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്കോയിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സബ്റ്റിൽ തിങ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്കോ വിൽ മിസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എക്കോ മേ ബി നോർമൽ. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ്, എക്സോഷൻ ഡിസ്നി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, സോ യൂഷ്വലി വി നീഡ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ദിസ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്, വി നീഡ് ടു റൂൾ എംബോളിസം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ കാർഡിയക് ഇവാലുവേഷൻ. സോ എംബോളിസത്തിന് കാർഡിയക് ഇവാലുവേഷനും വരും. They did a cardiac MRI, which was done around 71 days after COVID-19 diagnosis. Okay, basically almost 3 months ആകുന്ന സമയത്താണ് they did a cardiac MRI, and they found that there is cardiac involvement in around 78% of the patients, and ongoing myocardial inflammation is 60%. ഇത് കുറച്ച് അലാമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റിയലി ഈ അഡ്മിറ്റഡ് പേഷ്യൻസിനും സിക്ക് പേഷ്യൻസിനും ചെയ്താണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. അത് കറക്റ്റും ആയിരിക്കാം. But there is another US study. മാത്രമല്ല, ഈ കാർഡിയക് MRIയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് എ സെൻസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്കാറിംഗ് ഒക്കെ കിടന്നാലും ഈ കാർഡിയക് MRIയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഉണ്ടായതാണോ അല്ല പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ അത്ലീറ്റ്സിൽ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് US. അതിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അറൌണ്ട് 20% ഈസ് ഹാവിംഗ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ കാർഡിയക് MRI. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അത്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ഹാവ് എ സ്ക്രീനിങ് കാർഡിയക് MRI. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബേസ് ലൈൻ കാർഡിയക് MRI ഇസ് ദെയർ. അപ്പൊ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ COVID-19 around 20% ഹാഡ് സം അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ കാർഡിയക് MRI. ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത്ലീറ്റ്സിന് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അവര് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെവൽ ഓഫ് എക്സർഷൻ അല്ലല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ജോക്കോവിച്ച് ഹാഡ് ദിസ് COVID-19 വിചാരിക്കുക, US ഓപ്പൺ മുന്നേ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സം മൈനർ കാർഡിയക് പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി വേഴ്സൺ ബൈ ദ ലെവൽ ടു വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ടെന്നീസ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ അത്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടക്കാരൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അവർക്ക് COVID-19 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കാർഡിയക് ഫിറ്റ്നസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രയർ ടു റെസ്യൂമിംഗ് ദ usual sports activities. That is the take-home message from this slide. So this is from our protocol itself. How are you going to approach? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറെ സിംറ്റംസ്, ഇപ്പം ഈ ഫാറ്റിഗബിലിറ്റി, ഇപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ, ഇതിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷെ അവർ എയിം ത്രൂ ദിസ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് ഈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദോസ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സർഷണൽ ഡിസ്നിയ തന്നെയാണ്. Exertion dyspnea could be due to anemia, that ഒരു hemoglobin ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, or respiratory involvement or cardiological involvement. So respiratory involvement could be due to pulmonary fibrosis or could be due to pulmonary embolism, or cardiological involvement could be due to myocarditis, LV systolic or diastolic dysfunction, or it could be due to cardiomyopathy.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൽ വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു PHC ലെവലിൽ അവർ എയിം ഈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദോസ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നിയ. എന്നിട്ട് ഇവ എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നിയ അനീമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് യു മേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ pulmonologist or a cardiologist. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you may have to refer them to higher centers with post-COVID clinics. So these are the focused investigations which has to be done for evaluation of exertional dyspnea. One is hemogram, CRP D-dimer. എന്തിനാണ് CRP D-dimer ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ഓൺഗോയിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. പിന്നെ D-dimer ഹൈലി എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എംബോളിസം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ PFT ചെയ്യണം, എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ HRCT എക്കോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. If D-dimer is elevated, still we are not having a clue about what is the cause for his dyspnea. So you can go for a CTP, that is CT pulmonary angiogram check. If all investigations are normal, you can consider cardiac MRI and nuclear scintigraphy. So all the investigations are normal and still the patient is complaining of say palpitation or exertional dyspnea or syncope, then probably you can do a cardiac MRI or nuclear scintigraphy. It has to be in a step-based manner, and that decision will be taken by doctors in the post-COVID clinics in tertiary care centers. Now we are talking about the usual clinical manifestations which are observed in the post-COVID phase, but we need to know about two other entities. One is the multisystem inflammatory syndrome in children, and the majority of the pediatricians are familiar with this. And second one is the multisystem inflammatory syndrome in adults. അത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. MISC is very very common. മിസ റീസെന്റ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ COVID-19 പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് ഒരു പോസ്റ്റ് പീക്ക് ഫേസിലാണ് ഇങ്ങനെ അട്ടിപ്പിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിസ് ബേസിക്കലി ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ടു COVID-19 ആണ് ഈ MISC ഉണ്ടാകുന്നത്. You might be remembering UK-യിൽ അവരുടെ പീക്കിന് ശേഷമാണ് they had a lot of children who presented with Kawasaki syndrome പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്, കൊറോണറി അന്യൂറിസം പോലെ. പിന്നെ അത് മനസ്സിലായി കവാസാക്കി അല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഓൾഡർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അട്ടിപ്പിക്കൽ കവാസാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ഇതിനെ ഈ MISC എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബേസിക്കലി there is an infection and there is after some time, maybe after say 3 weeks, 25 ഡേയ്സിന് ശേഷമാണ് യൂഷ്വലി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിസ്റെഗുലേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസിൽ പിള്ളേർ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് MISC. അത് all the pediatricians in the state are aware of this MISC. But Trivandrum, I think around 15 cases of MISC ഉണ്ട്. They are having a very good prognosis also. കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, അവർ കറക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യും. കാരണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ്, IVIG as well as steroids. ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റ് അഡൾട്ട്സിലുണ്ട്. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ്. പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആക്ച്വലി കുറവാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലി ടു കം ടു യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ, നോട്ട് ടു ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്. ബട്ട് ദെൻ ഇത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ്. So this is one of our cases, a 23-year-old male presented with fever and fatigability of 3 days duration, and patient had pseudohepatorenal syndrome. Basically had hepatitis as well as acute kidney injury, had myocarditis, blood pressure was 90/60 and saturation was 95%. So any patient who is present in the hospital, we do a antigen testing. If it is negative, we go with a PCR, which was also negative. Okay, and if you look at the investigations, the total count was 25,000, and with a neutrophil predominance, 90% neutrophils. Thrombocytopenia was present, CRP was elevated, the TROP-T and NT-proBNP were very much elevated, which is suggestive of myocarditis in this case. The tropical fever workup, Kerala namak septic shock was then a tropical fever considered like Weil's syndrome and all. It was negative. Blood culture was sterile. Echo, no vegetations were observed. If you look at the inflammatory markers, they were very much elevated. You can see the D-dimer is more than 10. It's very much elevated. Ferritin is more than 10,000. The CRP is very much elevated. We do have access to IL-6. Other IL-6 it is very much elevated. And the procalcitonin was also very much elevated, more than 100 nanograms per ml. So what is the diagnosis in this case? Patient is coming with fever and multi-organ dysfunction syndrome. Okay, myocarditis, acute kidney injury, hepatitis, okay. And patient is having thrombocytopenia with leukocytosis with neutrophil predominance. But definitely, and the procal is very elevated. Number septic shock actually the vijarikethul. Okay, so these are the DDs we will consider: septic shock, tropical fever syndrome, infective endocarditis, and നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ഒരു പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിൽ need to be
aware of MISA also. കാരണം ഇത് നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കൂ. സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മിസ്സ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് അല്ല? കാരണം കൾച്ചറൊക്കെ മീൻസ് സ്റ്റെറൈലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഒരു 48 hours എടുക്കായിരിക്കും. എനി പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റിംഗ് യു വിത്ത് ദിസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോം അല്ല എങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിന് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സെപ്സിസ് വേണം. അല്ലാതെ ഒരു 23-year-old വിതൗട്ട് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ചുമ്മാ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ സോഴ്സ് ഓഫ് സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതർ ഒരു സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇൻഫെക്ഷനോ ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനലോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റോ യൂറിനറിയോ പൾമണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CNS ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഒരു സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിന്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ സോ അലോങ് വിത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ദിസ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി മിസ്സ. ഇത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും? കാരണം ആന്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്, PCR നെഗറ്റീവ് ആണ്, ആന്റിബോഡി വാസ് ഡൺ. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ മിസ്സയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന COVID-19 ചില 3 weeks ബാക്ക് ആയിരിക്കും, അതൊരു ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അറിയാനേ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് 25 days കഴിഞ്ഞ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ മിസ്സ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ PCR പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് PCR ഷെഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് പ്രൊലോങ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ആന്റിജൻ യൂഷ്വലി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. യൂഷ്വലി ആന്റിബോഡി വെച്ചാണ് ഈ മിസ്സ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കാവൂ. നമ്മുടെ മിസ്സ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ സെപ്സിസ് ആയിട്ട്. Okay, so I will start from the case definition of MISA. We have discussed a case of MISA. So basically, it is a diagnosis of exclusion and it has to satisfy the disease criteria. So it has to be a severe illness which require hospitalization in a person above 21 years. Less than 21 years will come under MISC. A positive test for current or previous SARS-CoV-2 infection in the last 12 weeks. It could be a PCR, antigen, or serology, antibody testing. Multi-organ dysfunction should be there. There should be lab evidence of severe inflammation, that's elevated CRP, ferritin, D-dimer, or IL-6. Absence or severe respiratory illness. This is very important. കാരണം നമ്മളൊരു സിവിയർ COVID-19ലും ആ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ വന്ന ഹൈപ്പോക്സിയ ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷനിലോട്ട് പോവാം. സോ ഈ മിസ്സയും ഒരു സിവിയർ COVID-19 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ മിസ്സയിൽ ഈ ഡിസ്നിയ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മയോകാർഡൈറ്റിസ്. ലങ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് involved in MISA. So ഒരു സിവിയർ ആയിട്ട് ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്രത്തോളം എലിവേറ്റഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് MISA. Then absence of alternative diagnosis like septic shock, tropical fever syndrome, infective endocarditis, autoimmune conditions like SLA vasculitis. So you need to consider MISA, but only after ruling out all these diagnoses. So this is actually the algorithm for diagnosis of MISC in children, with which all the pediatricians are familiar. Basically, any child with history of SARS-CoV-2 presenting with fever and more than 2 system involvement, that is cardiovascular system or hematological, respiratory, mucocutaneous system involvement, you need to think about MISC. So ഇതിലും the past history of COVID-19 becomes very important. പലപ്പോഴും അസിംറ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും COVID-19 ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കേസ് COVID-19 ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ this MISC. So ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് happens to be the use of immunomodulators. So in short, any patient who is coming from a cluster containment zones, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് entire കേരള തന്നെ ഒരു cluster containment zone ആയിട്ട് എടുക്കാം, presenting with like large vessel strokes or multi-vessel strokes, Kawasaki-like illness, multisystem inflammatory syndrome, hyperinflammatory shock or toxic shock syndrome like illness in children, acute MI, GBS, ADAM, etc. അപ്പോൾ ഇത് acute phase, acute presentation ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം. Post-COVID phase-ലും because of persisting inflammation, patient can present with stroke or MI or say demyelinating disorders. We should be on the lookout for that. Vipin Gopal sir കാണിച്ചതാണ്. So what we are trying to do by creation of post-COVID clinics, നമുക്ക് CHC, FHC, PHC ലെവലിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കൊരു 4 ലക്ഷത്തോളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി ക്രൗഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു എപ്പിസെന്ററായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ basically as per your infrastructure we need to have a telemedicine platform so that ആശയോ അല്ലെങ്കിൽ JPHനോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെലിഫോണിക്കലി സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് സിംറ്റം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റം ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പ്രൈമറി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് ഇൻ ദ PHC ലെവലിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. And if there is dyspnea, palpitation, chest pain, unilateral pedal edema or syncope, these are the patients who will require further evaluation. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഈ ഹീമോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് PHC ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റബിൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു റിക്വയർ റെഫറൽ ടു എ ഹയർ ലെവൽ സെന്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്സ് ഇൻ ദ
the secondary care centers or the tertiary care centers, you can initially go for a telemedicine consult with the consultant there, and if a referral is required, and പലപ്പോഴും exertional dyspnea നമുക്ക് referral വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the patients will have to be referred. So this was to management of long COVID syndrome in post-COVID clinics. Basically, anyone after 21 days of symptom onset is complaining of any of the symptoms which you have discussed. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു primary evaluation has to be done in the PHC, looking at the temperature or heart rate, rhythm, the blood pressure, so the SpO2 and all, and then you need to make an assessment. So ഒരു sleep disturbance or myalgia can be dealt with at that time. So our focus is to pick up the life-threatening complications like say pulmonary embolism or myocarditis or cardiac failure, etc. അങ്ങനെയുള്ള red flag signs to pick up, they have to be referred to the higher centers. So this is basically the treatment of post-COVID syndrome. So pulmonary rehabilitation very, very important. Any patient who had this exertional dyspnea or who required oxygen. So നമ്മൾ category C patients post-COVID clinics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ്. സോ അവരെ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും ഈ ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ. The second is even if there is element of fibrosis, you have to give anti-fibrotics. So chest medicine, ഒരു pulmonologistന്റെ expertise കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് you can either start them on pirfenidone or nintedanib. Nintedanib is a tyrosine kinase inhibitor which is available in Kerala now. It costs around 4,500 rupees per month. Then anticoagulants. At least one subset of patients, even after discharge, you may have to continue this anticoagulation for say 3 weeks or 1 month. You must be familiar with the anticoagulation algorithm in our state guidelines. Prophylactically use it, therapeutically use it during hospitalization. So prophylactically means that those with hypoxia, moderate severity, based on the D-dimer levels, we will either give say enoxaparin OD or a BD dosage based on the weight of the patient. So prophylactically start at the time of discharge stop here and there has to be certain indications like an age above 75 or say D-dimer which is more than 2 times the upper limit of normal levels. Venous thromboembolism score is there, it is more than 4. Anganola patients, high risk individuals, it will be better prophylactically anticoagulation to be continued for around say 2 to 3 weeks. Karnam this group is likely to present in the convalescent period with a micro or a macrovascular thrombosis. Then cardiac failure, definitely cardiac failure identify cardiac failure treatment വേണ്ടി വരും. ഇനിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ chronic fatigue syndrome, ഈ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മയാൾജിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൂഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ വാട്ട് വിൽ യു ഗീവ്. സോ ഇതിന് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ഇല്ല വാട്ട് ടു ഗീവ് എന്നുള്ളത്. സോ anecdotal evidence says that omega-3 fatty acids will help. Hypovitaminosis D ഉള്ളവർക്ക് vitamin D will help. Vitamin E will help. And ഇതിന്റെ ഒരു കോക്ടെയിൽ ആണ് മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. So basically the pulmonary rehabilitation, what to do, when to do, how to do, all those things നമ്മളെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വേണ്ടി വരത്തില്ല. കാരണം മിക്ക പേഷ്യൻസും തനിയെ റിക്കവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ചില പേഷ്യൻസ് എക്സർഷൻ ഡിസ്നി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതൗട്ട് എ മെഡിക്കേഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു make the patient's lung function improve, how to strengthen their somatic muscles. Also that is very, very important. അതിന് നമ്മൾ ഈ pulmonary rehabilitation exercises നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് ആക്ച്വലി പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. The breathing exercise also, how to do, when to do, what to do, etc. clearly given in our guidelines. So നമ്മളെ പേഷ്യൻസിനെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കേഷൻ പേഷ്യൻസ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. Thank you very much. Sorry for the poor internet connectivity. I think the rest of the things we can clarify during our discussion. Pulmonary fibrosis reversible ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ steroids. Is there any role for steroids in patients with dyspnea on exertion? Okay, the first question the answer is dyspnea on exertion steroids role undo. Appo adu nammade state guidelines post covid inde part aayitalla treatment inde part aayitene usual majority of the guidelines say that the indication for steroids is when there is hypoxia. This is room air saturation at rest is less than 94%. പക്ഷേ കേരള ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ എക്സർഷണൽ ഡീസാച്ചുറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലരും ഈവൻ 6 minute വാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ഹോം
ഈ പടി കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് തുണി നനയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സർഷൻ കൂടുതൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഹാവിംഗ് ദിസ് എക്സർഷൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ. സോ ദേ ആർ ഇംപ്രൂവിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. സോ എക്സർഷൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ ദ ഓൺലി ഡ്രഗ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആണ്. ഡെൻഡിറ്റാനിബിനും പിർഫിനിഡോനൊക്കെ ഫൈബ്രോസിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്. പക്ഷെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് നമുക്കറിയാം what steroid to start, when to start, means how long to give, what dose എന്നുള്ളത്. steroid as you all know that ഇപ്പൊ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ സാച്ചുറേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കാം. അത് കൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. പിന്നെ ഫൈബ്രോസിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക്സിന് റോൾ ഉള്ളൂ. സാർ വേറൊരു ചോദ്യം, ന്യൂലി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഡയബറ്റിസ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിൽ പുതുതായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് പഴയ രീതിയിലാണോ അതോ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഡൗട്ട് വന്നത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ കോക്സാക്കി പോലെ തന്നെ കോവിഡും പലർക്കും ഈ ഡയബറ്റീസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. യൂഗ്ലൈസീമിക് ആൾക്കാർക്ക് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ വരുന്നു, അതായത് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡയബറ്റീസിന്റെ കൺട്രോൾ ടോട്ടലി വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഹൈപ്പോക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ 500 താഴെ വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ റിവിഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആസ്പെക്ട് ദ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ഇൻ COVID-19 പേഷ്യൻസ് അത് പോസ്റ്റ് കോവിഡിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് മീൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഡിഫറെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു കോവിഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ അകത്തും ഈ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ GRBS 180 കൂടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ല. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വി നീഡ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് അവർ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഒരു റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ 180 കൂടാതെ നോക്കണം. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഈസി ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്. ഭയങ്കര പാടാണ്. എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റിറോയിഡ് റിക്കവറിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്റൻസ് മോണിറ്ററിംഗും ഇൻസുലിൻ ഇൻഫ്യൂഷനൊക്കെ വഴിയാണ് ദ ഷുഗേഴ്സ് ആർ ബീങ് കൺട്രോൾ. ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഫേസിലും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുത്തു വിടേണ്ടി വരുന്ന ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ അകത്ത് അൺകൺട്രോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മൾ മെറ്റിക്കൽസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Why reinfection is actually coming, and is it possible to develop MISA in asymptomatic COVID patients? So, okay, the why reinfection is coming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം. we do have 7 human COVID അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ കോവിഡ് തന്നെ 4 ഉണ്ട്. OC43, NL63 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 to 12 months കൊണ്ട് വെയിൻ ചെയ്യുകയും we are having recurrent exposures and infection to the human coronaviruses. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ യൂഷ്വലി അത് അങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ്. 30% ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു COVID-19, നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ദ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആന്റിബോഡി ലെവൽസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്ട് യു. അത് ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആന്റിബോഡി ലെവൽസ് കുറഞ്ഞു വന്നാലും ദ T cell responses will be there, which ensures that you won't become sick. Second reinfection വന്നാലും you are not going to become sick. പിന്നെ കേസസ് ഓഫ് റീഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലേ, റീഇൻഫെക്ഷൻ റിയാലിറ്റി അല്ലേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും പ്രൂവൻ കേസസ് ഓഫ് റീഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേൾഡിലെ ഇപ്പൊ കേസ് എത്ര മീൻസ് 1 crore കേസൊക്കെ ആയില്ലേ, എന്നിട്ടും റീഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഡോക്യുമെന്റഡ് റീഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ റീഇൻഫെക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലീഡിംഗ് ടു സിവിയറിറ്റി വി നീഡ് നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഡെങ്കി പോലൊരു സിനാറിയോ ആണ്. സെക്കൻഡറി ഡെങ്കി വന്നു വരുമ്പോൾ ആന്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് കാരണം സിവിയർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാണ് വി ആർ വെരി മച്ച് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് റീഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഡെങ്കി. കോവിഡില് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ കേസ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഒന്നും തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രോസ്ലി സിവിയർ ആണെന്ന് ആക്ച്വലി പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് എന്ത് സിംറ്റം വന്നാലും മറ്റേ കമ്പയർ ചെയ്ത് സിവിയർ ആയിരുന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അറൌണ്ട് 3 cases ഓഫ് റീഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ് വെച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിനും റീഇൻഫെക്ഷനിലെ സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണം. പിന്നെ റീഇൻഫെക്ഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ PCR വെച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം വിത്തിൻ 100 ദിവസം വരെ ഈ RNA ഷെഡിങ് ക്യാൻ പെർസിസ്റ്റ്. ആന്റിജൻ പോസിറ്റീവ് ഒരു പേഷ്യന്റ് റിക്കവറി പോയി 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഫ്ലൂ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ആന്റിജൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി നീഡ് ടു കൺസിഡർ റീഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് PCR പ്രിസർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫസ്റ്റിനെ കാട്ടിയും അത്ര സിവിയറോ സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ARDS വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ റീഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ മാസ്കിംഗ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
അടുത്തത് ഈ മിസ്സ ഒരു അസിംറ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ശേഷം വരാമോ? അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. മിസ്സയുടെ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മിസ്സയുടെ COVID-19 3 weeks മുമ്പ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയത്തുപോലുമില്ല. സോ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് സേ ഒരു 5 or 6 cases ഓഫ് മിസ്സ ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെജോറിറ്റിക്കും ഫസ്റ്റിനും അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആന്റിബോഡി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ മിസ്സ ഇസ് ബേസിക്കലി ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ടു COVID-19. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവർക്ക് സിംറ്റം ചെറിയ പനിയോ അല്ലോ 3 ആഴ്ച മുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് കാണില്ല. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവര് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു പോയതാകാം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി കേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലാതെ യൂഷ്വലി ഒരു COVID-19 കൂടെ വരുന്ന ആയിരിക്കില്ല മിസ്സ. അത് യൂഷ്വലി സിവിയർ COVID-19 സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം ആയിരിക്കും. ഈ മിസ്സയില് the episode of infection usually occurs around 3 weeks back. Reinfection വന്നാൽ more severe ആകുമോ or less severe? When will COVID vaccine become available? If so, what efficacy? So മറ്റേ ആൻസർ ചെയ്തു. ഈ റീഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് മോർ സിവിയർ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഡേറ്റ ഇല്ല. ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിലെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വാസ് വെരി മൈൽഡ് ഓർ അസിംറ്റമാറ്റിക്. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള റീഇൻഫെക്ഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് സ്ക്രീനിങ് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ റീഇൻഫെക്ഷൻ റിയാലിറ്റി ആണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റീഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫേറ്റൽ. അങ്ങനെ ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല. കോവിഡ് വാക്സിൻ, വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ കോവിഡ് വാക്സിൻ. സോ ബൈ സേ അറൌണ്ട് മാർച്ച് വി മേ ഗെറ്റ് എ കോവിഡ് വാക്സിൻ. അപ്പൊ അതിൽ US FDA തന്നെ പറയുന്ന 50% എഫിക്കസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ സാങ്ഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 100% എഫിക്കസി ഉള്ള വാക്സിൻ ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ബോധരേണ്ട. വാട്ട് എവർ ബി ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ദ വാക്സിൻ, ഇൽനെസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സിവിയറിറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വാക്സിൻസ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂ വാക്സിൻ, H1N1 വാക്സിന്റെ പല വർഷത്തെ എഫിക്കസി ലെസ് ദാൻ 50% ഉള്ളി. സോ അതിന്റെ എയിം എന്താണ്? ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയറിറ്റിയിലോട്ട് ആക്ച്വലി പോകുന്നില്ല. For every post-COVID case, we want to check antigen if symptomatic again. So അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം basically we don't have any other go. So if someone is recovering and after say 1 month or so again presenting with flu-like symptoms, നമുക്ക് നോക്കിയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ PCR ചെയ്യരുതെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. PCR may pick up the RNA shedding or dead virus. Antigen positivity നമ്മൾ റീഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. That is what we are doing. റീഇൻഫെക്ഷൻ റിയലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈറൽ കൾച്ചറോ സബ്ജീനോമിക് mRNA ഒന്നും ഒരിടത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ ക്ലിനിക്കൽ syndrome. So if it is a flu-like syndrome, it could be a respiratory virus which can include a reinfection of COVID-19 also. PCR ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. RNA ഷെഡിങ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആൻജിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ആൻജിൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, നമ്മൾ പിന്നെ PCR ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനോമിക് സീക്വൻസിന് വേണ്ടി. സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ PHCയിലും നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ we need to have a plan. A PHC MO should have a very good plan. It will become very difficult for you. So basically you need to have a mapping of the patients under your panchayat, and then അവരെല്ലാം ഒരു ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചെല്ലാം JPH ആശയം എല്ലാം കണ്ടിട്ട് റിയലി പ്രശ്നമുള്ളവർ മാത്രം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആയിരിക്കാം ഒരു ഐഡിയൽ സംവിധാനം. Is there any evidence of effectiveness of hydroxychloroquine for post-COVID myalgia or chronic fatigue syndrome? So I don't know that. കാരണം ഇതുവരെ നമുക്ക് മീൻസ് ഒരു പ്രൊഫൈലാക്സിന് ഒന്നിനും ഈ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഇതുവരെ ഒരു പ്രൂഫും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ പ്രൂഫ്. ബട്ട് ദെൻ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരെയാണ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന് റോള് കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചിക്കൻ കുനി ആർത്രൈറ്റിസ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് കോവിഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസിന് ഒരു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ എന്ന പോലെ എടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ മയാൾജിയ, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫോർ ആർത്രൈറ്റിസ്. How is Feluda COVID test? I don't have any experience with the Feluda CRISPR COVID test. Sensitivity and specificity വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. So actually if it becomes available, it may be a very good addition to our armamentarium. Antibody, how long will be positive? So RT-PCR we know the longest around 104 days. Virus is not there in severe cases. Now after 10 other countries have gone for a time-based discharge policy. So time-based means mild ആണെങ്കിൽ 10 days ശേഷം infectivity ഇല്ല, ഒരു moderate to severe ആണെങ്കിൽ 15-20 days ശേഷം infectivity ഇല്ല. How long will antibody be positive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഏതൊരു ഇൻഫെക്ഷനെ പോലെയും ഈ ആന്റിബോഡി ടൈറ്റേഴ്സ് വിൽ ആക്ച്വലി വെയിൻ. സോ ഒരു 3 months കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് വെയിൻ ചെയ്യും. കൺവാലസൻ പീരീഡിൽ തന്നെ 30% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലോസ് ദർ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും the T-cell responses will be there. The T-cell responses are enough to ensure that you are not going to develop a severe disease എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ റീഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന 3 കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 3 പേർക്കും ആന്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. സോ ആൻഡ് വി ഡു ദ ആന്റിബോഡി ലെവൽസ് ഫോർ ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ
അപ്പോൾ അതിൽ IgG വാസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ കേരളത്തിൽ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ഇൻഡിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഈ കൺവാലസൻ പ്ലാസ്മ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡോണറിന് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് മിസ്സയോ MISയോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ. സോ ദ PCR is നെഗറ്റീവ്, സോ ആന്റിബോഡി വിൽ ബി ഡൺ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ വീനസ് സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ എന്തൊരു അട്ടിപ്പിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വന്നാലും, സോ നൗ വി ഹാവ് എ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രസന്റ് വിത്ത് ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോപ്പിയ. അപ്പം അതിന്റെ RT-PCR പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷെ വേറെ ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹെഡ് ഏക്ക് ഡിപ്ലോപ്പിയാണ്, ഇത് വീനസ് സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻസ് ബേസിക്കലി ഇതുമായിട്ട് ഫീവർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ 1 മാസം മുന്നേ ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഡിഡ് ദ ആന്റിബോഡി നോക്കിയാൽ സ്ട്രോങ്ലി പോസിറ്റീവ്. സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യന്റിന് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈപ്പർ കോഗുലബിലിറ്റി വന്നിട്ട് വീനസ് സൈനസ് ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഈ PCR പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെഡിങ്, ആന്റിജൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ആന്റിബോഡി ഈസ് ഹൈലി പോസിറ്റീവ്. ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസിൽ ആന്റിബോഡി does give a clue. കാരണം എത്രത്തോളം ഹൈ IgG ആന്റിബോഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി takes around 14 days for that much robust IgG response. അപ്പോൾ അങ്ങനെ it may give you a clue. So what is actually happening? സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഒരു ത്രോംബോട്ടിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഈ സീസണിൽ ഏത് പേഷ്യന്റ് കേരളത്തിൽ എവിടെ കണ്ടാലും ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ആലോചിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ കോവിഡ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, അവർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സാർ, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആന്റിപ്ലേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആന്റി കോയാഗുലൻസ് റിസീവ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന്. മനസ്സിലായി. ഇത് പല സെന്റേഴ്സിലും നമ്മൾ എക്കോസ്പ്രിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതിന് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീനസ് ത്രോംബോസിസ് ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ആസ്പിരിൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ബിക്കോസ് ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ആന്റി കോയാഗുലൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D-dimer മോർ ദാൻ 2 times ഫ്രം ദ ബേസ് ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഏജ് മോർ ദാൻ 75, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോഎംബോളിസം സ്കോർ വേണം. സോ അതിൽ ഈ നല്ല കോമോഡിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ, അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, there is no harm if the D-dimer was also elevated more than 1. This is 500 ആണ് ബേസ് ലൈൻ എടുത്താൽ more than 1000 D-dimer ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 to 3 weeks ഒരു ആന്റി കോയാഗുലൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആന്റി കോയാഗുലിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറോക്സബാനോ അപിക്സിബാനോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 1300-400 രൂപ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യന്റും കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് കാൻഡേഴ്സ്, എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് ആക്ച്വലി കൊടുക്കണം. ഇത് എക്കോസ്പ്രിൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ പലരും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിന് എക്കോസ്പ്രിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ മെക്കാനിസം ഡിഫറെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രോംബസ് അല്ല എക്കോസ്പ്രിൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആന്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ്. സാർ, ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വെദർ എനി നീഡ് ഫോർ HRCT ടെസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട. നമ്മൾ HRCT ടെസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം റിസ്ക് വേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ചുമ്മാ ഒരാളെ റേഡിയേഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സർഷണൽ ഡിസ്നി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് എക്സർഷണൽ ഡിസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ളി ഗോ ഫോർ HRCT thorax. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ CT സിവിയറിറ്റി സ്കോർ വാസ് ഹൈ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് വരുമ്പോൾ ഒരു 3 weeks എടുത്ത് നോക്കും ഇഫ് ദർ ഈസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഫൈബ്രോസിസ്. അങ്ങനെ വല്ല അത് ആന്റി ഫൈബ്രോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എല്ലാ പേഷ്യന്റും പറയരുത്, only those patients who are symptomatic you consider HRCT. അതും ഒരു എക്സർഷൻ ഡിസ്നിയ പലർക്കും കാണാറുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി പടിയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, അതായത് ഒരു 8 milligram മീഥിയോപ്രെനിസ്റ്റോൺ BD for 7 days followed by 4 milligram BD for 7 days, അങ്ങനെ വല്ല ഷോർട്ട് കോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. അത് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ CT thorax. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ സിൻകോപ്പോ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിനോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പാൽപിറ്റേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപറിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി പോകരുത്. Go for diagnosis and then after diagnosis only treat. പിന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഒരു മൈൽഡ് എക്സർഷണൽ ഡിസ്നിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് പണ്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷനിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകാവൂ. ഇവരെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാലോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സേഫ് ഡ്രഗ്സ് അല്ല. റിയലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്ക് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്നിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Any recommendation for breathing exercise for those who had lung improvement
ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഒരു 10 പേജോളം പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല അത് മൊത്തം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും ഐ തിങ്ക് ദിവ്യ ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ വീഡിയോ ഓഫ് ദ പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. അത് വേണ്ടി വരും. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വേണ്ടി വരും, ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് വേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഈ ഐസൊലേഷനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആകെ ബോറടിച്ച് ഉടൻ തന്നെ പഴയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 പുഷപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർ ഉടനെ എടുക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ മുമ്പുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സേർഷനിലോട്ട് ഈ പേഷ്യൻസിന് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഇസ് ഡോസേജ്? ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നിയ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഒരു റിപ്പീറ്റ് CT ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിസിറ്റ്സ് 2 to 3 വീക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈബ്രോസിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ പൾമണോളജിസ്റ്റ് വിൽ അസസ് ആൻഡ് മേ സ്റ്റാർട്ട് ആന്റിഫൈബ്രോട്ടിക്സ്. അതിൽ പെർഫിനിഡോൺ ആണെങ്കിൽ ഡോസേജ് 600 BD ആൻഡ് നിൻഡിറ്റാനിബ് ആണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 150 BD ആണ് ഡോസേജ് വരിക. Nintedanib is actually a tyrosine kinase inhibitor and there is a potential for drug interactions as well, especially with anticoagulants and all. So എന്ത് പുതിയ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ട് കാണത്തില്ല, അറിയാലോ. ഒരു പുതിയ ഡ്രഗിൽ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പെർട്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് ഈ പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ തന്നെ എടുത്ത് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെക്കർ എടുക്കുക, നിറ്റിറ്റാനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. ഏത് പുതിയ ഡ്രഗിന്റെ കാര്യത്തിലും വി ഷുഡ് ബി വെരി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അവര് പോസിറ്റീവായി അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ RT-PCR ചെയ്തത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ഡോക്ടർ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അത് അവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മഞ്ചേരിന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആന്റിജൻ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആയി അവര് വീട്ടിൽ വന്നു. രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ ആന്റിജൻ ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെയും പോസിറ്റീവായി. അവിടുന്ന് ആന്റിജൻ നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷമാണ് പോകുന്നത് പേഷ്യന്റ്. മഞ്ചേരിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 3-4 ദിവസം 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഇതിന് പോണത്. 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പൊ പിന്നെയും പോസിറ്റീവായി. പിന്നെ അവരെ നമ്മള് RT-PCR എടുത്തില്ല. പിന്നെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്റിജൻ ചെയ്തു, അവർ നെഗറ്റീവായി. അത് റീഇൻഫെക്ഷൻ ആവോ? അത് ആക്ച്വലി വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് റീഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അത് മിക്കവാറും ഈ നമ്മളെ ഈ CKD പേഷ്യൻസിലൊക്കെ CKD CLD പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ഈ ആന്റിജൻ ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് റീഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ PCR ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം PCR ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. പലരും പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ PCR നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ, പിന്നെ ഈ ആഴ്ചത്തെ PCR പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നേഴ്സോഫറിൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന NP സ്വാബിന്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ PCR എടുക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ആന്റിജൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവായി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് റീഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇതേമാതിരി ആന്റിജനൊക്കെ നെഗറ്റീവായ പേഷ്യന്റ്, രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഒരു ഐ സർജറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സർജറിക്ക് ട്രൂനാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ട്രൂനാറ്റ് പോസിറ്റീവായി. അത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതുണ്ട്. അതായി നമ്മളെ ട്രൂനാറ്റ്, ജീൻ എക്സ്പെർട്ട്, RT-PCR എല്ലാം തന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതെന്തായാലും ഇപ്പം 104 ദിവസം വരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി സെക്രട്ടറി സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് എ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ PCR പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും PCR ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പല സെന്റേഴ്സിലും ഈ ക്യൂർഡ് ആയിട്ട് പോയ പേഷ്യൻസിനെ ബിഫോർ സർജറി ഒക്കെ പിന്നെയും PCR ചെയ്യും, പിന്നെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കും. സോ അവർ പിന്നെ കോവിഡ് പൂളിലോട്ട് മാറ്റുക, അപ്പൊ അവർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. So for all practical purposes, a patient is cured means for next 3 to 4 months, please don't do a PCR.